So, good morning, students. Hope you are all well at your home. Now, today is your first day for your fifth semester. Yeah, you have all passed your fourth semester. So, in fifth semester, now, as first of all, you all know that because of this COVID situation all around, we need to change our method for studying, right? So, from now on, we need to get used to studying on online platforms, right? So initially it may be difficult, but you need to get used to this method so that you can gain the knowledge and it will be easier for both of us, right? So from now on we'll be studying on online videos or online lectures only, right? So basically if we talk about fifth sem, then in fifth sem I'm going to take two subjects, that is one is operation research, that is today, and another one is manufacturing technology, right? So we will be meeting in these two subjects, right? Now if we talk about this fifth sem subjects, then you all know that you all are having new syllabus every year or every semester, right? So this operation research subject is from actually 7th sem, right? In old syllabus it was in 7th sem. Now the whole subject is shifted to the 5th sem, right? So the level is a little bit higher, but it will be easier as you study, right? Basically this subject is calculative. If you know the calculations, then it will not be difficult for you to pass the subject, right? So you need to get quick with the calculations, right? So if we talk about this operations research, then let me share you the syllabus first. This is the syllabus for the subject, right? So basically it is having 6 to 7 chapters, that is operations research. In here it will be including introduction as well as linear programming problem, and second is about transportation and assignment. Another one is queuing theory, fourth is replacement theory, then game theory, decision theory, and project management, right? So these are all different topics of your whole subject, right? All these are including the calculations only, right? So here what I will be covering today is I will be starting with this first lecture, first topic, that is operation research. Today we will just go with the introduction part, right? Then we will be going into more detail. Now this basically first chapter is having higher weightage, right? That is teaching hours 12 hours, and in syllabus also it is having a more percentage of weightage, right? So that one is a important chapter, right? So these are basically about the topic that are going to be covered in the upcoming lectures. Now if you want to go through the books, reference books or textbooks, then these are some of the name of the books. That is an introduction to operation research, that is from Pearson publication. Then one more is Pradeep Prakar Bhai, that is Oxford. That is these are the reference books. You can go or search for Books India or TechMax online for the easiest way to study, right? These are this Pearson publication, Wiley India edition, these are just the reference books. You can take the reference from there, right? But these are also helpful. You can buy this operation research by Paneer Selvam, that is also a good book, right? So these are some of the books that you can refer to pass the subject, right? Now before going into deep detail about the operation research, we will just get the introduction of this operational research, right? We will be knowing what is the meaning of this operation research, then what is the application of this subject, then what are the scope, what are the characteristics of this operation research, right? We will be seeing everything one by one, right? Now first of all, let us start with one video that is showing how this operation research originated. That is an interesting history about this OR subject, right? So let us see this video first. Operational research began in the First World War when science was introduced in order to improve on military operations. In February 1917, German U-boats intensified their assault on Britain's Atlantic supply line, sinking 1 in 10 ships sailing every month.
British scientists analysed all available data and created the best possible model to help the convoys survive. They were optimised for size, speed and timings for sailings. Just 6 months later, losses were down to a remarkable 1 in 200, not only saving lives, but critically contributing to the survival of Great Britain. By 1934, analysts had identified a new problem. Simulations showed that in the event of war, German bombers could easily deliver a knockout blow. By 1938, this knockout blow could be delivered in just 24 hours. The British government asked a group of scientists to explore the feasibility of using radio waves to create a death ray which could shoot down or cook approaching bombers. Instead, scientists demonstrated how radio waves could detect and range aircraft, and radar was born. However, technology alone was not enough. Working in close partnership with RAF officers, the new team was able to combine scientific research with operational experience to create the greatest air defence system in the world. This groundbreaking approach was rapidly integrated to a network of both military and civilian defence assets. With operational research, it enabled the earliest possible detection and interception of enemy aircraft. By the Battle of Britain, radar had increased Fighter Command's defensive capability by a factor of 10, and operational research doubled this to a factor of 20. In 1948, the Operational Research Club was founded, which 5 years later became the Operational Research Society. After the war, the scientists and officers involved in this pioneering approach found jobs in government, manufacturing, banking, health services, business, transport, defence, sport, and well beyond, taking the knowledge and insight of operational research with them, where it has been solving problems and supporting decisions with science ever since. Okay, so this short video introduces that how the operation research subject originated, right? So basically, what was the matter during the World War? All the people, all the military wanted to arrange their vehicles or arrange their tanks or arrange their weapons in order to get maximum benefit, right? જે વર્લ્ડ વોર ચાલતી હતી ત્યારે એ લોકોને જે એ લોકોના વ્હીકલ છે, મિસાઇલ્સ છે, વેપન છે, એ બધાનું મેનેજમેન્ટ અથવા તો અરેન્જમેન્ટ એ રીતના કરવાનું હતું કે જેથી એ લોકોને મિનિમમ ડેમેજ થાય, બરાબર, અને એ લોકો વોર જીતવામાં ઇઝી રહે. અને એને માટે એ લોકોએ અમુક સાયન્ટિસ્ટ જે છે તે લોકોને રિક્રુટ કર્યા. એન્ડ ધોઝ સાયન્ટિસ્ટ વોટ ડીડ દે ડુ ઇઝ they develop some models, mathematical model develop કર્યા અને એના પછી અમુક કેલ્ક્યુલેશન કરીને એ લોકોએ અમુક આન્સર્સ આપ્યા કે તમે આ રીતના આવું કરશો તો તમને આવો ફાયદો થશે. સો ઇન શોર્ટ, this operation research is nothing but converting a problem into some mathematical form, બરાબર. ઓપરેશન રિસર્ચમાં શું કરવામાં આવે કે અમુક ટૂલ યુઝ કરવામાં આવે અથવા તો અમુક મેથડ યુઝ કરવામાં આવે જેમાં જે ડે ટુ ડે લાઈફના અથવા તો ઇન્ડસ્ટ્રીના પ્રોબ્લેમ હોય એને મેથેમેટિકલ મોડેલમાં કન્વર્ટ કરવામાં આવે અને after using some calculations we get the answer, બરાબર. તો કેલ્ક્યુલેશન પછી આપણે જે આન્સર હોય છે તે આપણને મળે, બરાબર. દેટ ઇઝ મેઇન ઓબ્જેક્ટિવ ઓફ ધીસ ઓપરેશન રિસર્ચ. હવે ઓપરેશન રિસર્ચ જે છે તેના અલગ અલગ નામ છે. દેટ ઇઝ ડિસિઝન સાયન્સ, દેન મેનેજમેન્ટ સાયન્સ, ઓપરેશન્સ મેનેજમેન્ટ, ક્વોન્ટિટેટિવ ટેકનિક્સ. આ બધા એના અલગ અલગ નામ છે ઓપરેશન રિસર્ચના. એક જ સબ્જેક્ટ છે, એના અલગ અલગ નામ છે, બરાબર. તો જે OR જે છે તે આ બધા નામથી ઓળખાય. નાઉ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ લેટ મી ટેલ યુ વન થિંગ ઇઝ during these video tutorials I am using this method by
અપલોડિંગ ધ વિડીયો ઓન યુટ્યુબ. બરાબર, હું જે મેથડ યુઝ કરું છું હમણાં ઇનિશિયલી, તેમાં શું કરું છું કે હું તમારી સાથે એક ફોર્મ શેર કરું છું. એ ફોર્મમાં તમારે ડિટેલ ભરવાની, એના પછી તમારે આ વિડીયો પ્લે કરવાનો અને એની નીચે 2-3 સવાલ આવી પાસે તેના આન્સર આપવાના. તો આ બધું પત્યા પછી જ તમારો આ લેક્ચર જે છે તે કન્ક્લુડ થશે. બરાબર, એની અંદર તમારી એટેન્ડન્સ બી આવી જશે, તમે આન્સર આપશો એટલે, તમે જોઈન થશો એટલે, અને આ વિડીયો જોશો એટલે, અને એ રીતે તમારું જે ઇવેલ્યુએશન જે છે તે એના બેઝ પર થશે. તો ઇનિશિયલી હમણાં હું યુટ્યુબવાળી મેથડ વાપરું છું કે જેમાં હું વિડીયો બનાવીને અપલોડ કરી દઈશ, અને તમારે જ્યારે લેક્ચર હોય ટાઈમ ટેબલમાં ત્યારે તમારે એ લિંક પર ક્લિક કરીને એ વિડીયો ચાલુ કરવાનો. બરાબર, એ લિંક પર ક્લિક કરશો એટલે ફોર્મ ખુલશે. એ ફોર્મની અંદર તમારે તમારી ડિટેલ, એનરોલમેન્ટ નંબર અને નામ નાખવાના, એના પછી વિડીયો પ્લે કરવાનો અને પછી ક્વેશ્ચનનો આન્સર આપવાનો. બરાબર, તો એના એ રીતે તમારું જે ઇવેલ્યુએશન જે છે તે થશે. બરાબર, સો ધીસ વોઝ અ બ્રીફ ઇન્ટ્રોડક્શન અબાઉટ હાઉ OR ઓરિજિનેટેડ, રાઈટ. તો આફ્ટર દેટ આ જે મેં તમને કીધું તે જ વસ્તુ જે છે, દેટ ઇઝ because of the war effort there was an urgent need to allocate scarce resources to various military operations and to the activities within each operation in an effective manner. તો જે બી એક્ટિવિટી વોરમાં થતી હોય તે બધા માટે જે પ્રોબ્લેમ આવતા હતા કે કેટલા વ્હીકલ કઈ જગ્યાએ મોકલવા, કેટલા વેપન્સ કઈ જગ્યાએ મોકલવા, ક્યારે યુઝ કરવા, કેટલા અમાઉન્ટમાં યુઝ કરવા, એ બધાનો આન્સર મેળવવા માટે એ લોકોએ અમુક સ્ટ્રેટેજી વાપરી, મેથેમેટિકલ મોડલ બનાવ્યા, એના આન્સર મેળવ્યા, અને તેના પરથી આ ORનો જે બર્થ થયો. બરાબર, તો આનું જે તમે એક ડેફિનેશનના ફોર્મમાં તમે વિચારવા જાઓ તો અલગ અલગ ડેફિનેશન તમે આપી શકો. દેટ એક ડેફિનેશન જોઈએ, દેટ ઇઝ OR is nothing but the science that applies mathematical and computer science tools to support decision making. બેસિકલી ORમાં આપણે ડિસિઝન મેકિંગની પ્રોસેસ કરવાની છે, પણ એ ડિસિઝન કેવી રીતના લેવાનું છે તો અમુક સાયન્સ અપ્લાય કરવાનું છે, મેથેમેટિકલ અને કમ્પ્યુટર ટૂલ્સનો યુઝ કરીને, અને એના પછી આપણે ડિસિઝન મેળવવાનું છે. એવી જ રીતે ઇટ ઇઝ કન્સર્ન વિથ scientifically deciding how to best design and operate man-machine systems, usually requiring the allocating of scarce resources. બરાબર, તો આ ઇન્ડસ્ટ્રીના જો આસ્પેક્ટમાં વાત કરવા જઈએ, ઇન્ડસ્ટ્રીના, મેં આપણે મિકેનિકલમાં ભણીએ છીએ તો આપણે ઇન્ડસ્ટ્રીની જો વાત કરવામાં આવે તો આપણી પાસે જે બી મેન મશીન રિસોર્સિસ અવેલેબલ છે તેને કઈ રીતે યુટિલાઇઝ કરવા કે જેથી તમારું કોસ્ટ જે છે તે મિનિમમ થાય અને પ્રોફિટ તમને મેક્સિમમ મળે. બરાબર, હજી એક ફિલોસોફિકલ ડેફિનેશન તમે કહી શકો એ કઈ છે કે OR ઇઝ ધ આર્ટ ઓફ વિનિંગ વોર્સ વિધાઉટ એકચ્યુઅલી ફાઇટિંગ. હવે એકચ્યુઅલી પોસિબલ નથી, પણ કહેવા શું માંગે છે કે આપણે વોર લડ્યા, ફાઇટ કર્યા વગર જ આપણે એને જીતી લેવાની છે. મીન્સ આપણે એવી સ્ટ્રેટેજી અથવા તો એવા ડિસિઝન બનાવવાના છે કે જેથી આપણે વોર લડવો જ નહીં પડે, અથવા તો આપણને વોરમાં મિનિમમ ડેમેજ થાય. બરાબર, દેટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ ધીસ સેન્ટેન્સ. અને હજુ એક ડેફિનેશન છે, દેટ ઇઝ OR ઇઝ ધ આર્ટ ઓફ ગિવિંગ બેડ આન્સર્સ ટુ પ્રોબ્લેમ્સ વેર અધરવાઇઝ વર્સ આન્સર્સ આર ગિવન. આનો મતલબ શું થાય કે કોઈ પ્રોબ્લેમ છે તો તેના બહુ જ ખરાબ આન્સર આપીએ એના કરતાં થોડાક સારા આન્સર આપીએ તે વધારે સારું છે. બરાબર, તો એ જે થોડાક સારા આન્સર છે બહુ ખરાબ આન્સરની કમ્પેરમાં, એ થોડાક સારા આન્સર શોધવાની જે પ્રોસેસ છે દેટ ઇઝ નથિંગ બટ ઓપરેશન્સ રિસર્ચ. બરાબર, તો દેટ ઇઝ ધ ડેફિનેશન ઓફ ધીસ OR. Okay, so after going through the origin of this OR, operation research subject, let us go through the characteristics. What are the characteristics of this OR? So let us see one by one. First is OR is an interdisciplinary team approach. Basically it is interdisciplinary in nature and it needs a team approach solving economic, physical, psychological, biological, sociological and engineering aspects of any problem by the assistance of mathematicians, statisticians, engineers, economics, મેનેજમેન્ટ, કમ્પ્યુટર એક્સપર્ટ્સ એક્સેટ્રા. બરાબર, તો બેસિકલી આમાં કહેવા શું માંગે છે કે OR જે છે તે કંઈ એવું જરૂરી નથી કે ખાલી કોઈ સબ્જેક્ટ પૂરતું કે અથવા તો કોઈ ઇન્ડસ્ટ્રી પૂરતું, આપણા મિકેનિકલની વાત કરીએ તો ખાલી કોઈ ઇન્ડસ્ટ્રી પૂરતું લિમિટેડ નથી. બરાબર, યુ કેન ફાઇન્ડ n નંબર ઓફ સિસ્ટમ્સ વેર ધીસ OR કેન બી અપ્લાઇડ. બરાબર, કોઈ બી તમે સિસ્ટમ લઈ લો, તેમાં કોઈ બી જગ્યાએ પ્રોબ્લેમને સોલ્વ કરવા માટે આ OR તમે યુઝ કરી શકો છો. બરાબર, દેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ ઇન્ટરડિસિપ્લિનરી. અલગ અલગ ડિસિપ્લિનમાં તમે એનો યુઝ કરી શકો ORનો. બરાબર, દેટ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ. દેન નેક્સ્ટ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઇઝ digital computer. Basically use of digital computer has become an integral part of OR. તો આ OR જે છે તેમાં
ડિજિટલ કમ્પ્યુટરનો યુઝ કેમ જરૂરી થઈ ગયો છે? કારણ કે જે પ્રોબ્લેમ આપણે સોલ્વ કરીએ છીએ ઓઆરમાં ઇન ડે ટુ ડે સિનારીઓ, તો એ બધા કોમ્પ્લેક્સ અથવા કોમ્પ્લિકેટેડ કેલ્ક્યુલેશનવાળા હોય, બરાબર. તો એમાં બધા કેલ્ક્યુલેશન મેન્યુઅલી થઈ નહીં શકે, અથવા તો મેન્યુઅલી કેલ્ક્યુલેશન થઈ શકે પણ ટાઈમ વધારે લાગે, બરાબર. તો ટાઈમ અને કોસ્ટ સેવ કરવા માટે what you can do is you can use this digital computer to carry out some calculations and you can get the answers with less effort and in less time, બરાબર. અને એ જે આન્સર હોય તે વધારે પ્રિસાઇઝ બી હોય, બરાબર, એરર એમાં ઓછી હોય. તો દેટ્સ વાય વી કેન યુઝ ધીસ digital computer in OR. That was the second characteristics. Then if we move further, then third is it is quantitative solutions. So basically OR assists the management with a quantitative basis for decision making. તો આમાં કહેવાનો મતલબ એ છે કે આમાં જે તમને કેલ્ક્યુલેશન કર્યા પછી જે સોલ્યુશન મળે છે દેટ વિલ બી ઇન ટર્મ્સ ઓફ ક્વોન્ટિટી, બરાબર, અથવા કોઈ નંબરના ફોર્મમાં તમને જનરલી સોલ્યુશન મળે, બરાબર. આખું તમે મેથેમેટિકલ મોડેલ ડેવલપ કરો અને એનો આન્સર હોય તે કોઈ ક્વોન્ટિટીમાં હશે, બરાબર, ઇન OR, અને એનો તમારે યુઝ કરીને તમારા ડિસિઝન લેવાનું હોય છે, બરાબર. Then next characteristics is optimizing nature. એનો જે નેચર જે છે that is optimizing. Now what is the meaning of this optimization? આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. What is optimization? That is, for example, OR tries to optimize total return by maximizing the profit or minimizing the cost or less. એટલે કે ઓપ્ટિમાઇઝિંગનો મિનિંગ શું થાય કે કોઈ બી વસ્તુ કે જે વધારે હોય તો સારું હોય તો એને આપણે મેક્સિમમ કરવાનો ટ્રાય કરીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ પ્રોફિટ, કોઈ બી વસ્તુનું શું પ્રોફિટ જેટલો વધારે હોય એટલું વધારે સારું, તો એને આપણે મેક્સિમાઇઝ કરવાની ટ્રાય કરીએ. એનાથી ઊંધું કોઈ વસ્તુ એવી હોય કે જે ડિક્રીઝ કરીએ તો વધારે ફાયદો થાય. ફોર એક્ઝામ્પલ કોસ્ટ અથવા તો એરર, તો એવી જે વસ્તુ હોય તેને ડિક્રીઝ કરવાની ટ્રાય કરે અથવા તો મિનિમાઇઝ કરવાની ટ્રાય કરે. દેટ ઇઝ નોન એઝ ઓપ્ટિમાઇઝિંગ, બરાબર. તો ઓવાનો જે નેચર જે છે દેટ ઇઝ ઇન ઓપ્ટિમાઇઝેશન. દેન નેક્સ્ટ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઇઝ ઇટ ઇઝ અ continuing process. Basically it continues with the emergence of new problems, finding and implementing solutions and interpreting the results of such implementation. એટલે આમાં ધારો કે તમને કોઈ પ્રોબ્લેમ આપ્યો, અહીંયા તમે સોલ્યુશન કર્યું, એના પછી અમે સોલ્યુશન અપ્લાય કર્યું, તો તે તમારું પ્રોસેસ પતી નથી જતી. એના પછી કોઈક નવો પ્રોબ્લેમ આવે અથવા તો તમે જે સોલ્યુશન આપ્યું એને જ તમે વધારે ઇમ્પ્રૂવ કરી શકો. તો એક પછી એક સ્ટેપમાં આ હોવાની જે નેચર છે તે કન્ટિન્યુઅસ પ્રોસેસનો છે, બરાબર. એવું નહીં કે કશે પહોંચી ગયા પછી હવે અહીંયા પતી ગયો, હવે અટકી ગયા, એવું નહીં. આપણે એને ટ્રાય કરવાની કે એનો મેક્સિમમ એડવાન્ટેજ લઈ શકીએ, બરાબર, OR અપ્લાય કરીને કોઈ બી ડિસિઝન લેવામાં, બરાબર. તો એનું જે નેચર જે છે દેટ ઇઝ કન્ટિન્યુઅસ નેચર. સો ધીઝ વર ધ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓફ OR, બરાબર. આફ્ટર દેટ લેટ અસ સી સમ ઓફ ધ એપ્લિકેશન, ક્યાં ક્યાં અહીંયા યુઝ કરી શકીએ આપણે ORને, ડિટેલમાં ક્યાં ક્યાં યુઝ કરી શકીએ એ જોઈએ. તો ફર્સ્ટ ઇઝ અલોકેશન એન્ડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઇન પ્રોજેક્ટ્સ, બરાબર. તો આમાં એક બીજું લખ્યું છે કે ઓપ્ટિમલ અલોકેશન ઓફ રિસોર્સિસ સચ એઝ મેન, મટીરિયલ્સ, મશીન, ટાઈમ એન્ડ મની ટુ પ્રોજેક્ટ્સ. હવે અહીંયા તમે પ્રોજેક્ટ્સ એટલે ફોર એક્ઝામ્પલ લઈ લો કે ઇન્ડસ્ટ્રી, કોઈ ઇન્ડસ્ટ્રીની વાત કરીએ છીએ મેન્યુફેક્ચરિંગ, તો ત્યાં તમે કોઈ બી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં શું હોય, મટીરિયલ હોય, મશીન્સ હશે, ટાઈમ હશે, મની હશે, લેબર એટલે કે મેન હશે. તો ક્યાં કઈ જગ્યાએ કેટલું યુઝ કરવાનું, આ બધું આ બધા જે રિસોર્સ છે મેન, મટીરિયલ, મશીન્સ, એ બધા ક્યાં યુઝ કરવાના, કેટલા અમાઉન્ટનો યુઝ કરવાના, કઈ જગ્યાએ ક્યારે યુઝ કરવાના, તો એ બધાનો જે આન્સર છે તે તમે ORની મદદથી ફાઇન્ડ કરી શકો. એ એક એપ્લિકેશન છે ઇન્ડસ્ટ્રી. બીજું છે પ્રોડક્શન એન્ડ ફેસિલિટીઝ પ્લાનિંગ. તો એની અંદર છે ફેક્ટરી સાઇઝ એન્ડ લોકેશન ડિસિઝન. તો તમારું જે ફેક્ટરી તમે ધારો કે કોઈ ચાલુ કરવાનું હોય તો એનું લોકેશન ક્યાં હોવું જોઈએ, એ જો લોકેશન સિલેક્ટ કરવું હોય તો એમાં બી તમને OR યુઝફુલ થઈ શકે. એનો તમારો ટોટલ એરિયા કેટલો જોઈશે એનું એસ્ટિમેશન વાળામાં બી OR યુઝ થઈ શકે. પછી એસ્ટિમેશન ઓફ નંબર ઓફ ફેસિલિટીઝ રિક્વાયર્ડ, એટલે કે તમે એમાં ફોર એક્ઝામ્પલ કેટલા ડિપાર્ટમેન્ટ જોઈએ છે અથવા કેટલા ઇક્વિપમેન્ટ જોઈએ છે, એ બધું જો તમે એક એસ્ટિમેશન મારવું હોય તો એ તમે આમાં OR પરથી ફાઇન્ડ કરી શકો. એના પછી છે શેડ્યુલિંગ એન્ડ સિક્વન્સિંગ ઓફ પ્રોડક્શન રન્સ બાય પ્રોપર અલોકેશન ઓફ મશીન્સ. તો તમે જે અલગ અલગ પ્રોસેસ જે થતી હોય ઇન્ડસ્ટ્રીમાં એક પછી તેનો સિક્વન્સ નક્કી કરવાનો કે કઈ પ્રોસેસ પછી કઈ થવી જોઈએ તે બી તમે ORની મદદથી ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકો. દેન ટ્રાન્સપોર્ટેશન એન્ડ લોડિંગ અનલોડિંગ. તો કેટલું મટીરિયલ કઈ જગ્યાએ કયા રૂટ પરથી જવું જોઈએ કે જેથી તમારું મટીરિયલ હેન્ડલિંગ કોસ્ટ મિનિમમ રહે. દેટ ઓલ્સો યુ કેન ફાઇન્ડ વિથ ધીસ OR, બરાબર. તો આ હતી એની પ્રોડક્શન અને ફેસિલિટીઝ પ્લાનિંગની
એપ્લિકેશન હતી. એના પછી પ્રોગ્રામ્સ ડિસિઝન્સ, તો એમાં વોટ, વેન એન્ડ હાઉ ટુ પરચેસ ટુ મિનિમાઇઝ પ્રોક્યોરમેન્ટ કોસ્ટ. હવે એમાં તમે કોઈ બિઝનેસમાં પરચેસ ડિપાર્ટમેન્ટ હોય તો એમાં કઈ વસ્તુ ક્યારે કેટલા અમાઉન્ટમાં ખરીદવી તેનો બી તમે એસ્ટિમેશનના ઓઆરથી મારી શકો. દેન માર્કેટિંગની વાત કરીએ તો એડવર્ટાઇઝિંગ બજેટ એલોકેશન, કોઈ બી કંપનીનું માર્કેટિંગ કરવું હોય તો એમાં એડવર્ટાઇઝિંગ માટે કેટલા અમાઉન્ટમાં તમે બજેટ અલાઉ કરી શકો છો તો તમને સારું પડે તે બી નક્કી કરી શકાય. પછી સિલેક્શન ઓફ એડવર્ટાઇઝિંગ મીડિયા, કઈ રીતે તમે એડવર્ટાઇઝિંગ કરો છો, કોઈ બોર્ડથી કરો છો, કોઈ મીડિયા સોશિયલ મીડિયા વાપરો છો, ટીવી પર કરો છો, રેડિયો પર કરો છો, એવા અલગ અલગ ડિસિઝન મેળવવાના હોય તો એમાં બી તમે ઓઆર અપ્લાય કરી શકો. દેન સિલેક્શન ઓફ પ્રોડક્ટ મિક્સ, તો આ બી એક ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. પ્રોડક્ટ મિક્સ એટલે શું? ફોર એક્ઝામ્પલ તમે કોઈ દવા બનાવી છે તો એ દવામાં 3 જાતના કેમિકલ લાગે છે, બરાબર? તો એ 3 કેમિકલના કેટલા અમાઉન્ટમાં એડ કરીશું તો એક ટેબ્લેટ બનશે, તેનું જે એસ્ટિમેશન મારું હોય તેના માટે બી તમે ઓઆરનો યુઝ કરી શકો, બરાબર? દેન ઓર્ગેનાઇઝેશન બિહેવિયર, તેની અંદર રિક્રુટમેન્ટ ઓફ એમ્પ્લોઈઝ, તમે કેવા ટાઈપના કેટલા એમ્પ્લોયી રિક્રુટ કરવા છે તેનો બી તમે એક ડિસિઝન મેળવી શકો જે એચઆર લોકોને વધારે કામ લાગે. એન્ડ દેન લાસ્ટ ઇઝ ફાઇનાન્સ, જે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કે ફાઇનાન્સમાં શું આવશે કે કેપિટલ રિક્વાયરમેન્ટ, કેશ ફ્લો એનાલિસિસ, કે રૂપિયા ક્યાંથી આવશે અને ક્યાં જશે, ક્યાં યુઝ થશે, બરાબર, કેટલો પ્રોફિટ થશે, એ બી તમે ફાઇનાન્સમાં અપ્લાય કરી ઓઆર અપ્લાય કરીને યુઝ કરી શકો. અથવા તમને ઇનિશિયલ કેટલું કેપિટલ જોઈશે તેનું બી એક એસ્ટિમેશન તમે એપ્રોક્સિમેશન ઓઆરની મદદથી મારી શકો. તો ધીઝ આર ધ various applications of operation research subject, right? Then next let us see scope of operation research. તો સ્કોપમાં તમે શું કહી શકો કે ફ્યુચરમાં બી તમે કઈ બ્રાન્ચમાં અથવા કઈ જગ્યાએ આ ઓઆર વધારે ને વધારે બેનિફિશિયલ થઈ શકે તે આપણે જોઈએ સ્કોપમાં. તો ફર્સ્ટ ઇઝ નેશનલ પ્લાન્સ એન્ડ બજેટ, જે દર વખતે દેશનું બજેટ બહાર પડે છે એમાં બી તમે ઓઆરનો યુઝ કરીને પ્રોફિટ અથવા મેક્સિમાઇઝ કરીને લોસ મિનિમાઇઝ કરી શકો છો, બરાબર? દેટ ઇઝ વન ઓફ ધ સ્કોપ્સ. દેન હેલ્થકેર સર્વિસ એન્ડ નેશનલ હેલ્થ પ્રોગ્રામ્સ, અલગ અલગ હેલ્થકેર સર્વિસમાં તમે એડવાન્ટેજ લઈ શકો ઓઆરનો યુઝ કરીને. પછી ગવર્મેન્ટ ડેવલપમેન્ટ એન્ડ પબ્લિક સેક્ટર યુનિટમાં યુઝ કરી શકો. ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ એન્ડ પ્રાઇવેટ સેક્ટર યુનિટ, તમે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એરિયા કશે ફ્યુચર સ્કોપમાં ઇમ્પ્રૂવ કરવો હોય, ઇન્ક્રીઝ કરવો હોય, ડેવલપ કરવો હોય તો એ તમે આ ઓઆરનો યુઝ કરી શકો. પછી નેશનલ ડિફેન્સ સર્વિસીસ, તો તમે ડિફેન્સ એટલે કે આર્મીને એ બધામાં બી તમે ઓઆરનો યુઝ કરી શકો કે જેમાંથી આ વર્લ્ડ વોર વખતે જ ઓઆરનો ઓરિજિન થયું છે એટલે એમાં તો એ મેક્સિમમ યુઝ થાય છે. દેન કોઈક વસ્તુમાં રિસર્ચ R&D કરવો હોય, રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ એન્જિનિયરિંગમાં, તેમાં બી ઓઆર યુઝ કરી શકો. દેન પબ્લિક વર્ક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ, બિઝનેસ મેનેજમેન્ટ, એગ્રીકલ્ચર, ખેતીમાં બી તમે ઓઆરનો યુઝ કરીને કયો પાક ક્યારે લેવો, કેટલા અમાઉન્ટમાં તમે બીજ વાવો, કેટલા અમાઉન્ટમાં ખાતર નાખવું, એ બધું તમે ઓઆરનો યુઝ કરીને એસ્ટિમેટ કરી શકો. દેન ટીચિંગ, એજ્યુકેશન એન્ડ ટ્રેનિંગમાં બી અને ટ્રાન્સપોર્ટેશન અને કમ્યુનિકેશનમાં બી તમે ઓઆરનો યુઝ કરી શકો. તો આ બધા જે છે તે સ્કોપ જે છે ત્યાં અલગ અલગ જગ્યાએ તમે ઓઆર બેનિફિશિયલ થઈ શકે તે છે, બરાબર? દેટ વોઝ ધ સ્કોપ ઓફ ઓઆર. દેન નેક્સ્ટ ઇઝ મેથોડોલોજી ઓફ ઓપરેશન રિસર્ચ. તો આમાં મેથોડોલોજી એટલે તમે શું છે કે ઇટ ઇઝ જસ્ટ શોઈંગ ધ સિમ્પલ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ પ્રોસિજર ટુ સોલ્વ સમ પ્રોબ્લેમ. ઇન જનરલ કોઈ બી પ્રોબ્લેમ કેવી રીતના સોલ્વ કરી શકીએ ઓઆરમાં, દેટ ઇઝ અ મેથોડોલોજી ઓફ ધીસ ઓઆર. તો બેસિકલી OR is based on scientific methodology which involves following steps. અલગ અલગ સ્ટેપ આપણે જોઈએ. ફર્સ્ટ ઇઝ ફોર્મ્યુલેટિંગ ધ પ્રોબ્લેમ. ફોર્મ્યુલેટિંગ ધ પ્રોબ્લેમ એટલે પહેલાં તો સ્ટાર્ટિંગ ક્યાં છે કે પ્રોબ્લેમ શું છે ભાઈ, તમને તકલીફ કઈ છે ત્યાંથી આપણે ચાલુ કરીએ. તો એ પહેલાં આપણે પ્રોબ્લેમ ફોર્મ્યુલેટ કરવો પડે અથવા ડિફાઇન કરવો પડે, બરાબર, ઇન ટર્મ્સ ઓફ મેથેમેટિકલ ફોર્મ, બરાબર. દેટ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ સ્ટેપ. એન્ડ સેકન્ડ ઇઝ constructing a model to represent the system under study. Once the project is approved by the management, the next step is to construct a model for the system. The operation researchers can now construct the model to show the relation and interrelation between a cause and effect or between a action and a reaction. તો તમે એકવાર પ્રોબ્લેમ ખબર પડી ગઈ પછી તમે એક મોડેલ બનાવશો, કન્સ્ટ્રક્ટ મેથેમેટિકલ મોડેલ કે જેમાં અલગ અલગ પેરામીટરનો એકબીજા સાથેનો કેવો રિલેશન છે તે તમારે એસ્ટાબ્લિશ કરવું પડશે. એ આપણે જ્યારે આગળ ન્યુમેરિકલ જોઈશું ત્યારે તમને વધારે ખબર પડશે. અત્યારે તમે એટલું સમજો કે કોઈ બી પ્રોબ્લેમમાં અલગ અલગ પેરામીટર જે ધ્યાનમાં રાખવા જેવા હોય, ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય, તે બધાનો એકબીજા વચ્ચેનો જે રિલેશન છે તેને આપણે કોઈક સ્ટ્રક્ચરમાં ફોર્મ કરીએ, દેટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ કન્સ્ટ્રક્ટિંગ અ મોડલ, બરાબર. દેન થર્ડ ઇઝ ડિરાઇવિંગ અ સોલ્યુશન ફ્રોમ ધ મોડલ, બરાબર. એકવાર તમે આ
મોડેલ કન્સ્ટ્રક્ટ કરી દીધું પછી તમે અમુક કેલ્ક્યુલેશન અથવા તો ઇટરેશન યુઝ કરીને તમે એનું કોઈ સોલ્યુશન લાવવાની ટ્રાય કરો, બરાબર. દેટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ ડિરાઇવિંગ અ સોલ્યુશન ફ્રોમ ધ મોડેલ, બરાબર. પણ આમાં એક વસ્તુ ધ્યાન રાખવા જેવી છે કે તમે જે સોલ્યુશન લાવો ત્યારે તમને જે ડેટા આપેલો હોય તે એક્યુરેટ હોવો જોઈએ, બરાબર. તો એવું નહીં હોવું જોઈએ કે અમુક ડેટા ખૂટતો હોય. જો કોઈ બી વસ્તુ ખૂટતી હશે તો તમને જે સોલ્યુશન મળશે તે એપ્રોપ્રિએટ નહીં હશે અથવા તો સુટેબલ નહીં હશે અથવા તો ખોટું હશે, બરાબર. તો એ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે. એના પછી નેક્સ્ટ સ્ટેપ જે છે દેટ ઇઝ ટેસ્ટિંગ ધ મોડેલ એન્ડ ધ સોલ્યુશન ડિરાઇવ્ડ ફ્રોમ ઇટ, બરાબર. તો એઝ અહીંયા તમે શું કરવાનું કે જે તમે સોલ્યુશન મેળવ્યું થર્ડ સ્ટેપમાં તો એનું તમારે એક ટેસ્ટ કરવું પડે કે ભાઈ આ મેં બરાબર મેળવ્યું છે, બરાબર. અને એ ટેસ્ટ કર્યા પછી એમાં જે સોલ્યુશન જે મળેલું હોય તેનો અપ્લાય કરીને એ ટેસ્ટના રિઝલ્ટ કેવા આવે તે તમારે જોવા પડે. દેટ ઇઝ ધ ફોર્થ સ્ટેપ, ટેસ્ટિંગ ધ મોડેલ. દેન ફિફ્થ સ્ટેપ ઇઝ એસ્ટાબ્લિશિંગ ધ કંટ્રોલ્સ ઓવર ધ સોલ્યુશન. તો ઘણીવાર એવું થાય કે જે તમે સોલ્યુશન મેળવ્યું તેમાં કંઈક પ્રોબ્લેમ હોય, બરાબર. તો તમે ટેસ્ટિંગ વખતે તમને ખબર પડે કે શું પ્રોબ્લેમ છે. તો ડ્યુરિંગ ધીસ fifth step you need to control those variables or parameters and you need to find out the correct solution, બરાબર. એ ટૂંકમાં એક ફીડબેક લઈને તમે જે ભૂલ છે તેને સુધારી લેવાની અને પછી એ પેરામીટર પર કંટ્રોલ કરીને નવું સોલ્યુશન ફાઇન્ડ કરવાનું, બરાબર. એન્ડ ધ લાસ્ટ સ્ટેપ ઇઝ implementation of the solution. That is the new correct solution that you have found, you need to implement that in the real time, બરાબર. જે નવું કરેક્ટ સોલ્યુશન તમે ફાઇન્ડ કર્યું છે આફ્ટર નંબર ઓફ ઇટરેશન એન્ડ ફીડબેક એને તમે રિયલ ટાઈમ બેસિસ પર અપ્લાય કરવાનું. દેટ ઇઝ ધ લાસ્ટ સ્ટેપ ઓફ ધીસ OR મેથોડોલોજી, બરાબર. તો ધીસ ઇઝ ધ સિમ્પલ 6 સ્ટેપ મેથોડોલોજી. કોઈ બી વસ્તુનું પ્રોબ્લેમ ડેફિનેશનથી સ્ટાર્ટ કરીને મોડેલ કન્સ્ટ્રક્ટ કરીને સોલ્યુશન ફાઇન્ડ કરીને ટેસ્ટ કરીને એને ફીડબેક લઈને અને એના પછી એને ફરીથી ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવાનું. દેટ ઇઝ ધ બેસિક મેથોડોલોજી ઓફ OR, બરાબર. નાઉ લેટ અસ મૂવ નેક્સ્ટ સમ ઓફ ધ કોમનલી યુઝ ટેકનિક્સ ઓફ ઓપરેશન રિસર્ચ. તો હવે આ બધા જે લિસ્ટ કર્યા છે તે શું છે એ તમારા અલગ અલગ ટોપિક છે સિલેબસના, બરાબર. એ શું કહેવા માંગે છે કે ORમાં તમે કયા કયા ટૂલનો યુઝ કરીને એને અલગ અલગ જગ્યાએ યુઝ કરી શકો. તો એ બધા ટૂલ જે છે અથવા ટેકનિક છે તે તમારા સિલેબસમાં છે, બરાબર. ફોર એક્ઝામ્પલ ફર્સ્ટ જે ટેકનિક છે પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરવાની દેટ ઇઝ લિનિયર પ્રોગ્રામિંગ, તે તમારા સિલેબસનું છે. દેન વેઇટિંગ લાઇન થિયરી ઓર ક્યુવિંગ થિયરી, એ તમારો પ્રોબ્લેમ છે. આ ક્યુઇંગ થિયરીનો મતલબ શું છે? ફોર એક્ઝામ્પલ તમે રેલવેમાં જાઓ છો સ્ટેશન પર ટિકિટ લેવા, તો ત્યાં ખાલી 2 જ બારી હોય અને લોકો વધારે હોય તો તમે લાઇન વધારે થશે, બરાબર. તો એમાં તમે મેથેમેટિકલ ફોર્મ્યુલેશનનો યુઝ કરીને 3 બારી કરવાની અને કઈ રીતે તમે વેઇટિંગ ટાઈમ કસ્ટમરનો ઘટાડી શકો તે ક્યુઇંગ થિયરીમાં આવે, બરાબર. જ્યાં જ્યાં વેઇટિંગ આવતું હોય ત્યાં મોડેલ લાગુ પાડી શકાય. એવી રીતના બીજું ઇન્વેન્ટરી કંટ્રોલ આવે, રિપ્લેસમેન્ટ મોડેલ્સ, નેટવર્ક એનાલિસિસ, સિક્વન્સિંગ કે જેમાં કઈ પ્રોસેસ પછી કઈ પ્રોસેસ થશે તે સિક્વન્સ તમે સિલેક્ટ કરી શકો, ડાયનેમિક પ્રોગ્રામિંગ, અસાઇનમેન્ટ પ્રોબ્લેમ્સ, ડિસિઝન થિયરી, ગેમ થિયરી બી આવે એમાં, ઇન્ટિજર પ્રોગ્રામિંગ એન્ડ ટ્રાન્સપોર્ટેશન પ્રોબ્લેમ્સ. ટ્રાન્સપોર્ટેશનમાં કે તમારે મટીરિયલ હેન્ડલિંગ અથવા ટ્રાન્સપોર્ટેશન કોસ્ટ મિનિમમ કરવાની હોય કે જેથી ઓછામાં ઓછું ડિસ્ટન્સ કવર કરીને તમે મેક્સિમમ બેનિફિટ લઈને તમે ટ્રાન્સપોર્ટેશનનો જે કોસ્ટ છે તે ઘટાડી શકો, બરાબર. તો ધીઝ આર સમ ઓફ ધ ડિફરન્ટ ટૂલ્સ દેટ વી આર ગોઈંગ ટુ યુઝ, બરાબર. અને આ ટૂલનો એક સિંગલ ટોપિક ઇન ડિટેલમાં તમારા સિલેબસમાં જે આપણે વારાફરતી જોઈશું, બરાબર. સો ધીસ વોઝ ધ ઇન્ટ્રોડક્શન પાર્ટ ઓફ ઓપરેશન રિસર્ચ, બરાબર. જેમાં આપણે ડેફિનેશન જોયું, પછી ક્યાંથી ઓરિજિન થયું OR તે જોયું છે, કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ જોઈ, એપ્લિકેશન જોઈ, સ્કોપ જોયો, બરાબર. તો ધીસ વોઝ ધ ઇન્ટ્રોડક્શન પાર્ટ ઓફ OR, બરાબર. અને બેસિકલી OR ઓપરેશન રિસર્ચ કોઈ બી સિસ્ટમમાં અથવા કોઈ બી બ્રાન્ચમાં અથવા કોઈ બી જગ્યાએ તમે યુઝ કરી શકો છો. તેના માટે તો કોઈ પ્રોબ્લેમ જે હોય તેને સોલ્વ કરવા માટે એનું મેથેમેટિકલ ફોર્મમાં કન્વર્ઝન કરીને પછી એનું કેલ્ક્યુલેશન કરવાનું, સોલ્યુશન મેળવવાનું અને એના આન્સર પરથી તમે કોઈ ડિસિઝન મેળવી શકો. દેટ ઇઝ નથિંગ બટ ઓપરેશન રિસર્ચ, બરાબર. તો નાવ આન્સર ધ ક્વેશ્ચન ગિવન ઇન ધ ફોર્મ. આ વિડીયો જોયા પછી તમારે શું કરવાનું છે, વિડીયો ક્લોઝ કરીને આ ફોર્મમાં નીચે 2-3 ક્વેશ્ચન પૂછ્યા છે. એ ક્વેશ્ચનના આન્સર તમારી રીતે તમારા વર્ડમાં તમને જે ઠીક લાગે તે રીતે લખીને પછી તમારે ફોર્મ સબમિટ કરવાનું છે, બરાબર. તો એ રીતે તમારો આ લેક્ચર જે છે દેટ વિલ બી કન્ક્લુડેડ. તો ધીસ વોઝ અવર ફર્સ્ટ લેક્ચર ઓફ OR, બરાબર. હવે જો આ મેથડથી બધા કમ્ફર્ટેબલ હોય હું અને તમે બંને, તો આગળ આપણે આ જ રીતે YouTube
ના વિડીયો અને ફોર્મનો યુઝ કરીને વારાફરતી લેક્ચર કન્ટિન્યુ કરીશું. અથવા જો કોઈ બીજું પ્લેટફોર્મ જો વધારે કમ્ફર્ટેબલ હોય તો આપણે એનો યુઝ કરીશું. બરાબર, આ અત્યારે ઇનિશિયલ બેઝ પર આ મેથડ મેં હમણાં યુઝ કરી છે. બરાબર, તો આ વિડીયો ક્લોઝ કર્યા પછી તમે શું કરશો? યુ નીડ ટુ આન્સર ધ ક્વેશ્ચન એન્ડ દેન યુ નીડ ટુ ક્લિક ઓન સબમિટ. બરાબર, એના પછી તમારું ડેટ અને ટાઈમ સાથે તમારું જે રેકોર્ડ છે તે મારી પાસે આવી જશે. બરાબર, અને એક વસ્તુ ધ્યાન રાખજો કે તમે જે વિડીયો ચાલુ કરશો તે તમારા ટાઈમ ટેબલના ટાઈમ પ્રમાણે તમારે ચાલુ કરવાનો રહેશે. બરાબર, એવું નહીં કે તમે રાતે જોવું કે અડધી રાતે જોવું, એવું તમે નહીં કરી શકો. જે ટાઈમ ટેબલમાં જે ટાઈમ છે તે પ્રમાણે તમારે લિંક ક્લિક કરીને વારાફરતી બધા વિડીયો અથવા તો ઓનલાઈન સેશન તમારે અટેન્ડ કરવાના રહેશે. બરાબર, એ રીતે તમારું જે કોલેજ આવતો હોય એ રીતના તમારે શેડ્યુલ રાખવાનું છે 9 થી 4નો, પણ તમારે ઘરેથી ભણવાનું છે, એટલું જ તમારું ડિફરન્સ છે. બરાબર, સો ટુડે we will conclude with this, right? Thank you. Created using Powtoon.